Hello everyone. Welcome to Don Bosco Pew College, second PUC, Economics, chapter number 4 and video number 7 of the chapter The Theory of a Firm Under Perfect Computation. Well, in the previous video, we are discussed a number of concepts, especially in the previous two videos. Supply curve, price maximization in the short run and as well as in the long run. Afterwards, shutdown point, different profit concepts like normal profit, super normal profit, breakup point. These are the aspects all discussed. Afterwards, we talked about determinants of supply curve. Those are the technical aspects we are going to be discussed detailing. Now in this video we are going to know about price line of firm under the perfect computation. Under the perfect computation, or else it is going to call it as AR. It is going to call it as AR. AR means that average revenue or price line of a firm under perfect computation. This is the aspect one we have to know and study because of examination purpose and as well as knowing the thing of price line, where well we already know about average revenue. In the revenue concepts we are discussed, in that one time we are know the concept of average revenue. The once again we can go to know the concept of AR, where the average revenue of a firm is defined as total revenue per unit of output. We already know that one. Total revenue per unit of output is called as a average revenue. It is calculated through AR is equals to TR divided by Q is equals to P into Q divided by Q is equals to P. So because for a price taking firm, AR equals the market price. Price taking firm, AR equals the market price. Is it? Price taking the firm, the AR equals the market price. This is the thing. So afterwards, this one we will going to be see with the help of a figure. This is also the important for the your examination purposes. It comes for 4 marks. This question comes for 4 marks, where in this figure OY axis shows the price, OX axis shows the output. Fine. Where ARRA market price is shown on OY axis. Have you catching my point? I already told you. So once again, ARR average revenue or a market price is shown in OY axis and firm output in OX axis. Then the market price is fixed at P. Market price is fixed at P. We obtain a horizontal straight line that
cuts the that straight line cuts the OY axis at point A. At point A, highest equal to P. Highest equal to P. Once again, I will go to say the market price. The market price. This is the OY axis. It is called as a AR, average revenue or a market price. It is showing in the OY axis. Here, the market price is the fixed at P. We obtain that horizontal straight line that cuts the OY axis at highest equal to P. The horizontal straight line is called price line. The horizontal straight line is called price line. This is the horizontal line is called as price line, or firm average revenue curve under perfect competition. This is price line or average revenue curve. Average revenue curve under perfect competition. Are you catching my point? Yeah. Then the price line also depicts the demand curve facing a firm which is perfectly elastic. It is perfectly elastic. Elasticity is anta ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ವ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಿ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, this price line is despite the demand curve facing the firm, the which is perfectly elastic. Perfectly elastic ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಷ್ಟು ಸರಕನ್ನು ಅದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸರಕನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಶೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಿಗರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಲಿಸನ್. ಸೊ OY axis shows the average revenue or a market price. OX axis shows the output in the OX axis, where the market price is fixed at P. Market price fixed. Obtain the straight line, horizontal straight line that cuts the cut ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, cuts the OY axis at highest equal to the P. This straight line called price line or a average revenue curve under perfect competition. This price line also despite the demand curve the facing a firm which is perfectly elastic. Perfectly elastic ಇದು. It means ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಎ many units of goods as it wants to sell at price P. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ as many units of the goods, so as it wants to sell at price P. ಪ್ರೈಸ್ P ಇಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫರ್ಮು ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫಿಗರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತನಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಿಗರ್ ಅಂತನಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. So since the market price is fixed at P, market price
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವು, ಒಂದು ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ TR MR AR schedule in the following table when the market price of each unit of good is 10 rupees. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ TR MR AR ಅನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ TRನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, MRನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ARನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಟೇಬಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಶೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೂಡ್ 10 rupees, ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಅಂತಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗೂಡ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು TR MR AR ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನಾವು ಪೆನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಗೂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪೆನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟನ್ನ ಕೊಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. 10, 20, 30 ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಈ ಥರನೇ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿ TR MR AR ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ in the following table when the market price of each unit of good, you just assume that you are going to be thinking that it is a pen ಅನ್ನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಗೂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ಥರ ಟೇಬಲ್ಲು ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಇಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ TR ಅಂತಂದರೆ ಏನು, MR ಅಂತಂದರೆ ಏನು, AR ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ರೀಕಾಲ್. TR ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ TR? ಹಿಯರ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ multiplied by the firm output, that is TR is equals to P into Q, that is TR. Once again, the market price of a good multiplied by the firm output is called total revenue. Total revenue formula is TR is equals to the P into Q. Afterwards come to the concept of marginal revenue. Here the marginal revenue means the change in total revenue, change in total revenue per unit of change in the firm's output is called marginal revenue. Is it? Afterwards AR, average revenue. So how come we are going to calculate average revenue or defining calculation ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಆವ್ರೇಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರ. ಏನು? ಟೋಟಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್
ಎ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಆರ್ನಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ. Is it TR is equals to, afterwards the MR ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, TR ಮೈನಸ್ TR2 ಮೈನಸ್ TR1. ಎ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಆರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ TR ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಎ ಆರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ, ಟಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್, ಆವ್ರೇಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟಿ ಆರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಫಸ್ಟು ಆವ್ರೇಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆವ್ರೇಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆವ್ರೇಜ್ ರೆವಿನ್ಯೂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 10 10 10 10 10 10. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟಿ ಆರ್. ಟಿ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟಿ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 0 0 ಇಸ್ ಇಟ್, 0 ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 0. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎ ಆರ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎ ಆರ್, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಟಿ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಿ ಇಂಟು ಎ ಆರ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಎ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವನು ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದ ತಾನೆ. ಈಚ್ ಗೂಡಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 10 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 10 ರೂಪೀಸ್, ಅರೆ ರುಪಿ 10. ಎ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಆರ್ ಹೇಗೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಎ ಆರ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಟು ಎ ಆರ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. 10 ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10, 10 ಇಂಟು 2 20, then again 30, then again 40, again 50, again 60. Is it? Then come to the point of MR. MR ಏನಿದೆ, TR minus TR2 minus TR1. ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಂಟಿ ಬಿಡೋಣ, ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೋಣಂತೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. TR2 ಮೈನಸ್ TR1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 10 10 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. 10 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, TR2 minus TR1. So then here 10 10 10 10 again 10. So like this you have to do. ಸೊ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ನೌ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಟಿ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಎಮ್ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು, ಎ ಆರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ at the end of this one concept, I hope you people understood your fourth chapter is completed. So again I will meet you in the fifth chapter, that is market equilibrium. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಅದು ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಓದಿದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಡೌಟಾಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಡ್ 1 or 2 or thrice. ಓಕೆ, ಒಂದು 2-3 ಸಲ ನೀವು ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಥರೋ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. So this is the one of the thing what I have given, what I am going to explaining. So this is the enough for your making the notes. So regarding these concepts, ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದೇ ಥರ ಕನ್ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯೂ ಕಮಿಂಗ್ tests. Okay, so then meet you in the next video. Take care of yourself. Okay, one second, thank you.